Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Laylatul Qadr hiye afdalul layali ve kad enzelallahu fiha'l Kur'an. Kadir keçesi bul keçelerdin tündördün en жақшысы çındığında bul keçede Allah Taala kerem ettiği Kur'an'ı düşüngön. Ve akhbara subhanahu ennehu hayrun min alfi şahr. Kerem ettiği Kur'an'da Allah Taala bul keçeni 1000 aydan artık dep bayandagan. Bul keçeni berekeli dep atagan. Bul keçede bardık bir yıldık amallar bölünörün çeçilerin aytkan. Kama qala Allah subhanahu fi evveli surati Duhan suresinde Hamim vel kitabil mubin. Bul açık aykın kitap. İnna anzalnahu fi leyletin mübareketin. İnne kunna munzirin. Biz bul keremetli Kur'an'dı berekeli keçede düşürgönbüz. Berekeli keçede düşürgönbüz. Eskertü kılıp. Fihe yufra kulli emrin hakim. Bul keçede bardık danışmandık işler, amaldar bölünülü çeçilinet deydi. Hormatlı Müslüman bir tuğandar, sizler menen Ramazan sabaktarın ulay 26 günden beri bizden meçitin cemaati mına uşul jerde taravih okup, hatmı Kur'an ortasında mına uşul gün sayın toktatmasdan 15 minuttan 20 minuttan uşul jerde Ramazan sabaktarın kılıp keletağız. Mına oşol 25 günden beri aytılıp atkan sözdün bardığı ulu kündörde etiyatdaylı, avaylaylı, kulk münözlü oңdaylı. Mına uşul keçelerde körök birbiribizge dua kılalı. Uşul keçelerde keçirişeli. Uşul keçelerde adev ahlaklı oңdaylı. Kıyamatta tarazdaдағы en oğur amal bul kulk münöz dep. Mına oşol biri-biribiz menen bolgon mamileni oңdoogo, жақшыртууга bağıştalgan bayandamalar, bu жерде sabaktar, ayat, hadisler 25 gün bolsa men bir gün 2 günün gana orozo jönde süylөгөн bolsam, kalganının bardığın muamalatin nas, adamdardın biri-biri menen bolgon mamilesi jönünde süylödüm. Bugün dagı sizler menen mına Kadir keçede jolugуп oturabыз. Kudayıma şükür bugün biraz cemaatimiz köyüp kaltır, meçitibizde olup. Kadir keçe degende adatta bul keçeni bardığыбыз bilgende inna anzalnahu fi leyletil qadr. Keremetli Kur'an'ın tuğulgan günü. Keremetli Kur'an düşkön keçe. Biz Kur'an'ı Kadir keçede düşürdük. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. Kadir keçesi emnekenin bilesin be. Biz Kur'an'ı Kadir keçede düşürdük. O Muhammed sen Kadir keçesi emnekenin bilesin be. Leyletul Kadri hayrun min alfi şahr. Kadir keçesi 1000 aydan da artıgırak. Bul keçede perişteler düşet. Perişteler jaratkanını buyruğu menen düşüp bul keçede taң atkanга çeyin beypildik, tınçtık, öküm süret uşunday bir özgöçe keçe. Kudayıma şükür Ramazan kelgende meçitlerimiz olup kalat. Ramazan kelgende namazkandarımız köyüp kalat. Ramazandın içinden de özgöçe bugünkü de bir akırk 10 gündükte anın içinde bugün bana resmi Kadir keçe dep Kadirtin tosup atkanda cemaattın müntip köyüp kalganı başka kılgandagısı albatta bu bizi kuvandırat. Birok bir şeti biraz zeyindike eğitet daga. Albatta yüreğinizlerdeki iman mına oşol Kadir keçeden özülüşümde alıp kalsan degen bir maksatla şaşıp gelip oturaslar. Birok Kadir keçenin Kudayı Ramazan'dı jaratkan Kuday Taala, Ramazan'da bizni namazga buyurgan Allah Taala, Ramazan'dan sırtdağı, Ramazan'dan keyin dağı, je Ramazan'ga çeyin dağı meçittel tolturup jaratkanga ibadat kılууга buyuruyor. Kede erteң ayt namazı okugandan keyin moğolcuda dağı adatdağı dejurnuy 30 şal menen kalıp kalabız. Hormatly Müslüman bir tuğandar, Ramazan kanday berekeli bolsa, Ramazanda dualar kabul bolsa, Ramazanda Kuday Taala günöөлөрдү keçirgen bolsa, Ramazanda jaman işlerden tıyılgan bolsa, Ramazandan keyin dagı mına oşondoy jaman adatlardan arılıp, meçit tolturup jaratkanga tooba kılıp köbürөөк meçitlerge байлангanga, iman menen жашаганга bardığыбыз hareket kılışыбыз керек. Hormatly mekendешler, Kadir keçe degende adatta жылда Abdüşkür Hacı falan jerde eken, Sadıbak Hasanlı Pustan jerde eken dep, je bolbosam falan damla promoy efirge çıgat eken, kiti yerden bolat eken, elti yerden bolat eken dep. Janakında ustazdарын sabagın başkasının kuğu kalabız. Je bolbosam kaysıl bir ataklı ustaz damla bir Süleyman Toğa keletken dese, je Bukhari'ge keletken dese, eldin bardığı tolup kalat. Kadir keçe ustazdardın bayanın sabagın uga turgan keçe emes. Bul keçe jaratkan menen jalbarıp, jaratkan menen süйлöşüp, kede ayalından armanın var, derdin var, ayalın jakpayt.
arızdangın kelet. Kede balаңның проблемасы var. Kebirдің баласы içecek, kebirniki narkotik, kebirniki namaz okuyaydı. Kebirniki ошол жанакы келин менен кеткен, үйлөнгөн күндөн баштап баласы калган. Жүрөктө кандай арман, дәрт, проблема болсо, бүгүн жаратканга айта турган кече. Бүгүн жараткан менен дидарлашып, жалгыз сүйлөшө турган кече. Бул кече миңдеген, миллиондогон, хадисте келгендей, Рамазандын ар бир кечесинде миңдеген адамдар тозоктон кутула турган болсо, Kadir keçege çeyin orozayı içi kança adamdı Kuday Taala keçirip, tozoklardın katarından ötürüp, beşliklerden katarına жазган bolsa, bugün Kadir keçede oşonça adam keçirilip, oşonça adam tozoktan kuturup, oşonça adam beşliklerden katarına koşuladı. Kede Kadir keçe degende bugün erteden beri 3-4 adam жазды. Damılı ayaldardiki qayerda bolot depçi. Ayaldardiki mına şakata kalasının uyda bolot. Ayaldar үйүндө өзүнүн жай намазында, намазканасында, бөлмөсүндө Кудайга жалбарып, мына ошол жерде намаз окуйт. Аялдар бүгүн эми биздин коомдо аялдарды ээрчитип алып, кафеге барып, аялдарды ээрчитип алып, дискотекеге барып, аялдарды ээрчитип алып, закиста жүрүп, калыптанып калгандыгы үчүн эми вот уже аялдарды ээрчитип алып, уже Кадыр кечеге дагы жөнөдүк да. Аялдар зарылчылык болбосо, мына ошол роддомго, больницага, жана башка же бир мугалим боло турган болсо мектепке, башкага, ошондой бир өздөрү чоочун эркектерге аралашпай турган бир жерлерге гана барганга уруксат. Анан ээрчип алып башка кылып, кайсы мечитте аялдардын Кадыр кечеси болот дейт. Мечиттер эркектер үчүн. Аялдардын мечитке баргандагысы Кадыр кечеде дагы, Кадыр кече эместе дагы макру. Бул эми күндүздүн күнү болгон болсо, ал эми түндөсү вообще эле макру. Аялдар шамдан кийин такыр көчөгө чыкпаш керек. Аялдар шамдан кийин такыр көчөгө чыкпаш керек. Biz dagı bugün adatta жылда bizde bul жерде bir ağız var, Nurbek деген. Жыл сайын Кадыр кечеде мына ушул биздин жамаатка ооз ачар кылып берип, андан кийин ифтарлык кылып берет эле. Быйыл дагы кече келген экен. Дамылак быйыл канча адамга уюштурабыз деп мен отказ кылып койдум. Анткени жылда ооз ачар кылабыз, ызычуу башка таң аткыча идиш жуудурмай, онун саарлык даярдатмай, bir adam бетте маселе айтып атат, ойетте bir 10 адам окат бышырып атат, башка дамыла тезирээк болдукса саарлык даяр болуп калды, чыгып тамакты жесек муздапкагыча башка кылгыча деп бул жанакы ибадаттын дагы, бул жердеги бир сабактын дагы, bir дуанын дагы баардыгы маңызын качырат экен. Ака миңне миң ыраазымын ушу быйыл кылбай эле коюңуз деп отказ берип койдук. Кадыр кече бул тамак жей турган, майрамдай турган, аяштар менен чогулуп алып бир жерде тосо турган кече эмес. Кадыр кече дагы бир жолу айтам. Эң негизгиси кыямул лайл, намаз окуш керек. Кадыр кечеде кылына турган иштер. Намаз окуш керек. Өзү негизи таравихти ушинтип bir taravih окуп ортодо жарым саат дем алыш берип, дагы bir taravih дагы жарым саат берсек болот эле. Бирок эми ага жамааттын арасында кандай адамдар бар, ооруксандар бар, дарат кармабагандар бар. Ошого иншалла казыркы эмени таравихти бүтүрүп алалы. Таравих бүткөндөн кийин 2 рекат намаз окуп, ортодо bir 15 мүнөт ата-энеси өтүп кеткендер дуа кылсын, тирүүлөр телефонуңарды алып алгыла да мына ошолорго SMS жазгыла. Дагы 15 мүнөт өткөндөн кийин аялы өтүп кеткендер 15 мүнөт дуа кылгыла, тирүүлөр аялыңарга SMS жазгыла. Мына ошол кечеде. Мына мен мечитте отурам, башкада отурам, Кадыр кечеде отурам, берекелүү кечеде отурам, экөөбүздүн ынтымагыбыз бекем болсун, сүйүүбүз бекем болсун, башка болсун, балдарыбыз салиха чыксын деп туруп, калоо тилегиңерди айткыла. Кадыр кече бүгүн бири-бирибизди кубанта турган, бири-бирибизге bir акчага сатып алып болбой турган, белектерди бере турган кече. Бүгүн бул Кадыр кече бирөөгө bir жаракында доставка заказ берип алдыра турган нерсе эмес. Кадыр кечеде бүгүн 2 рекат намаз окуйсуз, Аллах Таалага зикир айтасыз, зикирдин бардык түрүн билесиздер. Зикирдин даватка чыкпаган бирөө калбады биздечи. Жума намазга катышпаган бирөө калбады. Кадыр кечеге, башкага таравихке жылдап ушундай сабактар өтүлөт. Интернетте ачып эле Кадыр кечеде эле жазган болсоң, азыр миңдеген устаздардын сабагы чыгат. Бүт маалымат баарыңарда бар. Бул кече мынтип сабак айтып, маселе айтып башка кылып, бетте дамыланын оозун талыта турган кече эмес. Жалгыз 2 рекат намаз окуса ата-энеңиздерге дуа кыласыздар. 2 рекат намаз окуп ортодон жарым саат өткөндөн кийин аял бала чакаңызга, дагы 2 рекаттан кийин оң жак сол жак кошуналарга Кадыр кече дагы айтам, жалгыз жараткан менен сүйлөшө турган кече. Жүрөктөрдө кандай кайгы проблема. Өзгөчө бул кечеде 1 жылдык адамдардын тагдыры чечилет. Бул кечеде 1 жылдык адамдардын тагдыры чечилет. Mana былтыр Кадыр кечеде бизге мына ушул жерде аксакалдарыбыздын башында турган, биздин мына ушул мечиттин повуру деп коет эле көзүнчө.
Nomanjan деген атабыз бар эле, аксакал атабыз бар эле. Быйыл Кадыр кечеге Рамазанга жетпестен кайтыш болуп кетти. Бул кечеде келерки bir жылга чейин ким өлөт, ким калат, ким ооруйт, ким авария болот, ким колго түшөт, ким башка болот, ким камалат, ким уурдайт, ким уурдалат, кимдин үйү сунас болот, кимдики калат, бүт бардыгы бүгүн чечилет. Бүгүн жаратканга жалбарып, жүрөгүңөрдө кандай проблема болсо, кайгы болсо айта турган күн, урматтуу жамаат. Сураныч Кадыр кеченин кадырын кетирип албайлы. Пайгамбарыбыз хадисте айткан, ким куфтанды жамаат менен окуса, багымдатты жамаат менен окуса, толугу менен кадыр түн тоскон болот. Бул кадыр түндө эле эмес, өзгө маалда дагы, жөн борозодон кийин дагы, ким куфтанды жамаат менен окуган болсо, түндүн жарымына чейин тахажжуд окугандай соо болот. Ким багымдатты келип имамдын аркасында окуган болсо, калган жарымын таң аткыча тахажжуд менен өткөргөндөй соо болот. Демек, урматтуу мусулман бир туугандар, бүгүн Кадыр кече экен, Шумкар дамлага баралы, сал кызык тууралуу башка болот, ар нерсени сүйлөйт, саясатты эми кошуп берет деп дегдеп келген сыяктуу. Кадыр кечедеги эмес, куфтанга, багымдатка шөнүп шашып келиш керек. Куфтанды жамаат менен окуган адам түндүн жарымына чейин тахажжуд окуганын сообун алат, багымдатты имамдын аркасында окуган адам калган түнүн жарымын уктабастан ибадат менен өткөргөнүн сообун алат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хадиси. Урматтуу мусулман бир туугандар, айтайын дегеним, Кудай таалам мына ушинтип саныбызды көбөйтсүн, кубана турган, сүйүнө турган жагдай. Алхамдулилла, 30 күн роза айтчы жамаат ушундай толуп турду. Кече катмы бүткөндөн кийин кээ бирөөлөр озачап нары берип туугандарды бир зияратка кеткенде бир аз азайгандай болдук. Бирок алхамдулилла дээрлик 30 күн мына ушундай мечитибизге батпастан, башка кылбастан, күнүн сууктугуна карабастан, жана мечиттерибиздин отоплениясын өчүрүп коюп, терлеп кетип, ысып, адамдардын көптүгүнө мына ушундай бир жакшы намаз окудук. Үмүт кылабыз, Аллах Таала ушул Рамазандан өз үлүшүн алгандардан кылсын. Пайгамбарыбыз орозонун күндүзүнө, озачарына, кечесине, таравихке, хатмы Кур'анга, жамаат менен кылынган дуалардын бардыгына бир канчалаган уаадаларды берген. Ошол пайгамбарыбыз кылган уаадалардын бардыгына ошолордон үлүштү алган, ошолорго татыктуу болгондордон болгонду Аллах Таалам бардыгыбызга насип кылган болсун. Мына ошол хадистердин бири бүгүнкү биздин кечеге тиешелүүсү: "Ман кама лейлатал кадри иманан ва ихтисабан гуфира лаху ма тaqaddama min zambihi." Кимде ким Кадыр кечени жаратканга ыйман келтирип, Кудайдын кулумун деп, жараткандан соогун үмүт кылып катышкан болсо, тоскон деген айттык. Куфтанды, таравихти жамаат менен окуган, анан багымдатты жамаат менен окуган, ортодо мүмкүн болсо уктабастан бир аз эмне 12-1ге чейин дуа кылган адам. Же болбосо уктап алып, 3-4 кайрадан туруп багымдатка чейин бир аз намаз окуп дуа кылган адам. Кадыр кечени сөзсүз уктабастан өткөрүш шарт эмес. Өзгөчө арабызда жумушта иштегендер бар, башкалар бар, баары эле мага окшоп бекерчи эмес. Мага теңелбегиле, мен түнү менен бетте болом да, анан саар менен силер баарыңар ишке жөнөтүп коюп уктайм. Ошого Кадыр кеченин негизги максаты куфтан таравих жамаат менен окулат. Жалгыз өз алдынча мечиттин бурчуна отуруп алып, жарым саат дуа кылыңыздар дагы. Каалоочулар өзгө ишенгендер даканса мени менен таң аткыча тура бергиле. Ал эми каалоочулар эртең жумушка барам дегендер барып эс алыңыздар дагы. Кайрадан дагы саат 4-тө 3-тө туруп алып, дагы мына ошол багымдатка чейин 1-2 тахажжуд окуп, дуа намаздар окуп, кечирим тобо намаздарды окуп, дуа кылыңыздар дагы, оозуңуздарды жаап алып, кайрадан 1-2 саат эс алып, жумушуңуздардан калбаңыздар. Анан шеф мен кече Кадырдын тостун башка кылдым деп саар менен 10:30 ишке бара тургандар Кадырдын тоспой эле койсун. Разыбыз иншалла. Ордуңарга биз тосуп коебуз. Мына ошого жанакы аманат, айлык алып иштегендер, жоопкерчилиги барлар, башкалар, мына ошол жанакы жумушуңуздарга, башкага, убакытка, немеге кыянат кылбаңыздар. Абайлаңыздар, жанакы салласын ал десе калласын алып, жанакы чырпыгын ал десе көзүн оймой жок. Кадыр кеченин негизги максаты жаратканга жүрөктө кандай дәрт, арман болгон болсо, мына ошолорду айтуу. Урматтуу мусулман бир туугандар, кээде катының айта бересиң, сүйгөнүң айта бересиң. Бирок атаңа, бир тууганыңа, эжеңе, акаңа, үкөңө айта албайсың. Жакшы көрөм, сен зорсуң, сен менин тирөөчүмсүң, бир тууганымсың, канатымсың деп. Бүгүн мына ушул кечелерде ошолорго бир купуя дуа кылыңыздар. Өтүп кеткендердин Кудайым рахматын алсын, тирүүлөрүнө бекем ден соолук берсин. Бардыгыбызды ошол бир туугандарыбыз менен, мына ошол үй бүлө менен, өзгөчө оң жак, сол жак кошуналар бар, ошолор менен бир ынтымакта, биримдикте жашаш үчүн ошолордун дагы кээде бизге бир зыянын берген кол кошуна болуп калышы мүмкүн. Ошолордун адеп аклагына дуа кылыңыздар, бизге пайдасы тийгендер бар. Мына ошолордун ишине, башкасына берекесине бир бале апаттардан, оору кырсыктардан сактасын, ошолорго дуа кылыңыздар. Өзгөчө мына
жанакы мынау жамаатта башка да биздин өзүбүздүн мечиттин жамааты көбүрөөк мына ушул биздин мечиттин жанакы наркы берки муктаждыктарына башкаларына жыл энекай деп атсын. Кээде биз орозодо гана келип дамыла эмне кызмат деп калган болсок, бул жерде жыл энекай свети барбы, газы барбы төлөп жүргөн, башка кылып жүргөн инсандар бар. Ошолордун дагы акысына дуа кылыңыздар. Ошолордун бизди бир аз колдоп кубаттаган айынан утуру жуудуруп турабыз, тазалатып турабыз, контролдоп турабыз, чаңын арчып турабыз. Моундай болгон бир таза, приятный мечитте келип, орозо тутуп аткандыгыбыз, ушул мечитте келип тарабih хатым окуп аткандыгыбыз кээ бир адамдардын мына ошол мага окшогондордун өмүрү, дагы кээ бирөөлөрдүн акчасы, дагы бирөөдүн ден соолугу, убактысы, сөзү жана башканын айынан мына ушинтип эмне ушундай иштер уюштурулуп атат. Бул эми мен бир эле биздин мечитти айтып аткан болсом, бул мамлекеттик деңгээлде мына ошондой биздин тынчтыгыбызды, биздин бейпилдигибизди камсыздаган мына ошол күч органдары бар, чек арада турган чеп болуп жанакындай солдаттарыбыз бар. Өзүңүздөргө белгилүү, кече жанакы баткен окуяларында канчалаган жаш балдарыбыз өтүп кетти байкуштар. Мына ошолордун акысына дуа кылыңыздар. Алардын жетим калган балдарына дуа кылыңыздар. Мына ошол жесир калган, күйөөсүз калган келиндерге дуа кылыңыздар. Кудай таала мына ошол мындан арда бир бактын ачып башка болуп, мына ошол балдары бир өксүбөстөн, жетимдикти сезбестен бир жакшы жашасын деп, мына ошол биз үчүн өмүрүн берген, жанын берген инсандарды унутпастан, бүгүн эми жараткан Аллах Таала сурагандар барбы, сураганына жооп берейин. Кечирим сурай тургандар барбы, кечирейин. Кимге не керек мен берейин деп берешен болгон Аллах Таала акыркы 10 күндүктө Кадыр кечеде өзгөчө берешен. Өзү Кудай Таала круглый год берешен. Бүгүн Кадыр кечеде андан дагы ашып өтүп берешендиги башкасы бир ашкан кече. Ошондуктан ушул шансты пайдаланып, бүгүн шефтин настроениясы зор экен, пайдаланып калалы деңиздер дагы. Шефтердин шефи болгон жараткандан бүгүн көп нерселерди сурайлы. Жараткан Аллах Таала иншалла бардыгыбызга ушул Кадыр кечеден өз үлүшүн алгандардан, бүгүн Кадыр кечеде бир жылдык адамдардын тагдыры чечилет дейт хадисте. Иншалла биздин тагдырларды Аллах Таала мына ошол бөөдө кырсыксыз, сак саламат, эсен аман эмки Рамазанга, эмки Кадыр кечеге бул мечитибиздин көркү болгон аксакалдар менен, аталар менен дагы эмки Рамазандарда ушинтип чогуу бир дидарлашып, аман эсен сабактарда, мечитте, хатмы Кур'андарда каракаларыбыздын аркасында турганды Кудай Таала насип кылган болсун. Бардыгыбыздын башыбызды бириктирген мына ошол бул жерде бизге имамчылык кылып аткан кары балдарыбыз бар. Өздөрү бизден жаш болсо дагы, башка болсо дагы мына ошол биз билбегенди, биз окуй албаганды окуп, мына ушул жерде бизге имамчылык кылып, өзгөчө биздин бул жерде Мухаммад Али каракебиз 24 саат жыл энекай ушул жерде биздин кызматта. Мына ушул жигитке, бул жигитти тарбиялаган атасы менен апасына, окуткан устаздарына дагы бүгүн кечелерде сиздерден сураныч. Бул жигитке биз кээде жанакындай бүтүндөй бир үй бүлөсүн тербете турган, болбосо бир күчкө толгон 30 жаштагы бала Россияга барып, башкага барып иштесе ай сайын 100 миңден 200 миңден рубль сала турган жигит, бирок могул жерде биздин 5-6 миң сом жанакы сандыкка түшкөн акчабыз менен жашап келет. Ушул жерде Кур'анды, имамчылыкты, пайгамбардын минбарыны ушул эмне жанакы кызмат кылайын деп, мына ошол көп нерседен бир кечип болбосом иштесе ишке тойбой турган, табам десе бардык нерсе бир колунан келген, өзгөчө техниканын бардык түрүн оңдогон ушундай бир кесиби бар жигит, бирок ошонун баарынан кечип ушул жерде дамыла мен пешинде окудум, дамыла мен асырда окудум, 5 убак намазда мага жанакындай военныйлардай доклад кылып турат. Дамыла пешинде убагында окудум, асырда убагында окудум деп ушул жигитке башкаларга бир көп дуа кылыңыздар. Анан иншалла мына мунун бардыгын айткандыгым бүгүн Кадыр кечеде жанакы садака фитирин бере электер, садака фитирлерди бериңиздер.